नमस्कार, मैं हूं खुशबू व्यास और आप देख रहे हैं BRG न्यूज़। दिन भर की अहम खबरें क्या रही, ये देखने से पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती। वडोदरा महानगर पालिका ने फतेहगंज में मौजूद महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम किया आयोजित। वडोदरा में रसोई गैस के बढ़ते दामों पर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। रसोई गैस जैसे बैनर बनाकर भाजपा के खिलाफ किए सूत्रोच्चार। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी के देवी देवता तस्वीर के विवाद का कल होगा अंत। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कल सिंडिकेट की बैठक में सौंपेगी परिणाम। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के चलते वडोदरा राजपूत युवा समाज की ओर से रैली का आयोजन करवाया गया और रैली के अंत में सभी की ओर से महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। देश की आज़ादी में अपना योगदान देने वाले महाराणा प्रताप की आज जन्म जयंती है। ऐसे में महाराणा प्रताप की जन्म जयंती के चलते वडोदरा राजपूत युवा समाज की ओर से आज रैली का आयोजन करवाया गया था। दरअसल ये रैली कमाटीबाग बैंड स्टैंड से निकलकर फतेहगंज में मौजूद महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पहुंची। इस रैली में राजपूत समाज के युवा पारंपरिक वस्त्र पहनकर जुड़े थे और सभी ने हाथ में बैनर लिए हुए थे और बैनर पर महाराणा प्रताप के लिए नारे लिखे हुए थे। वैसे रैली के अंत में ये सभी महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पहुंचे और सभी की ओर से महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें कि इस मौके पर राजपूत समाज के अग्रणी उपस्थित रहे और इसके अलावा इस रैली के तहत मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, विपक्ष के नेता अमीबेन रावत, कांग्रेस प्रमुख ऋत्विज जोशी भी जुड़े थे। આજનો દિવસ માત્ર રાજપૂત ક્ષત્રિય સમાજ માટે નહીં પણ સમગ્ર દેશના લોકો માટે એક પ્રેરણા આપનારો દિવસ છે, કારણ કે ત્યાગ, સમર્પણ અને દેશભક્તિના પ્રતીક સમાન મહારાણા પ્રતાપની જન્મ જયંતિ સમગ્ર દેશમાં બહુ જ હર્ષભેર અને ઉલ્લાસભેર ઉજવાઈ રહી છે। આ જન્મ જયંતિ સૌને એક મોટો સંદેશ આપે છે, કારણ કે એમણે દેશ માટે, વતન માટે પોતાનું બલિદાન આપ્યું અને નવી પેઢીને એક નવો સંદેશ આપ્યો। સદાય ગર્વ લેશે ભારતી પ્યારા વતન માટે, થયા કુરબાન કઈ વીરો વતન કેરા જતન માટે, જગતમાં નામ તેનો નાશ અંતે થાય છે કિંતુ મરીને પણ જીવે છે એ મરે છે જે વતન માટે। વતન માટે નવું પ્રેરણા આપનારા મહારાણા પ્રતાપ સમગ્ર સમાજ માટે એકતા અને રાષ્ટ્રપ્રેમનું પ્રતીક છે અને આ બધી બાબત લોકોમાં એક અવેરનેસ આવે, જાગૃતિ આવે, એટલા માટે આ રેલી અમે કાઢી અને લોકોને જાગૃત કરવા માટે માગે છે કે દેશ મહાન છે, ધર્મથી મહાન દેશ છે। આ વસ્તુ આપણે કહેવા માંગીએ છીએ। માધવસિંહ રાણા। अपने युद्ध कौशल्य से मुगल सल्तनत को हराकर देश की आज़ादी में योगदान देने वाले महाराणा प्रताप की आज जन्म जयंती है, जिसके चलते वडोदरा महानगर पालिका की ओर से फतेहगंज में मौजूद महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया था। इस मौके पर मेयर केयूर रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, कांग्रेस के प्रमुख ऋत्विज जोशी, विपक्ष की नेता अमीबेन रावत, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के होद्देदार, कार्यकर और वडोदरा महानगर पालिका के पदाधिकारी और नगर सेवकों की उपस्थिति रही। सभी की ओर से महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया और बैंड बाजे के साथ इस पूरे आयोजन को संपन्न करवाया गया। एक राजपूत योद्धा के जो मुगल सामे પોતાના મેવાડની સ્વતંત્રતા માટે લડ્યા એવા રાજપૂત વીર યોદ્ધા
મહારાણા પ્રતાપનો આજે જન્મદિવસ છે, ત્યારે આજના દિવસે તેમના ચરણોમાં વંદન કરીને પુષ્પાંજલિ અર્પણ કરી છે. જેઓએ આઝાદીનો મોલ પોતાના જિંદગી કરતાં વધારે ગણ્યો, જેઓએ જંગલ ભટક્યા, પથારીએ નીચે ભૂમિની પથારીએ સૂતા, ઘાસનો રોટલો ખાધો, પરંતુ આ મુઘલ આક્રાંતાઓ સામે મહારાણા પ્રતાપ પોતાની મેવાડની ભૂમિને સ્વતંત્ર કરાવવા માટે હર હંમેશ લડત આપી. ત્યારે એવા વીર મહારાણા પ્રતાપ કે જેમને વનવાસી ભીલોને પણ સાથે જોડીને સમરસતાનું પણ ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે, એવા મહારાણા વીર પ્રતાપનો આજે જન્મદિવસ છે. આવા કર્મઠ રાજપૂત કે જેને માતૃભૂમિને હંમેશા પ્રથમ સ્થાન આપ્યું છે, એ એમને બતાવેલા પથ પર આજે ચાલીને, આજથી સંકલ્પ કરીને, અને જે એમનું પોતાનું ધ્યેય હતું કે માતૃભૂમિ એ પોતાના જીવન કરતાં પણ વધારે છે, પોતાનું જીવન ખપાવી દેનાર મહારાણા પ્રતાપને આજે શ્રદ્ધાસુમન અર્પણ કરીને તેમના પથ પર ચાલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. મહારાણા પ્રતાપની જન્મજયંતિ નિમિત્તે વડોદરા શહેરના રાજપૂત એટલે કે ક્ષત્રિય સમાજના સૌ આગેવાનો, વડોદરા શહેરના ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અને વડોદરાની મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આપણા ચૂંટાયેલા જનપ્રતિનિધિઓ આજે મહારાણા પ્રતાપના જન્મજયંતિ નિમિત્તે એમના વિશાળ કદના અહીંયા બનાવેલી પ્રતિમાને ફુલહાર કર્યા છે. આ પ્રસંગે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે લોકો ઉપર ખૂબ જ ગર્વ રાખી શકે છે તેવા સંઘમાંથી પાર્ટીની કામગીરીમાં જોડાયેલા એવા રાષ્ટ્રીય સહસંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી સતીશજી પણ આજે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે. તો સાથે સાથે રાજ્યસભાના માનનીય સભ્ય અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના અનુસૂચિત જનજાતિ મોરચાના પ્રમુખ તેઓ પણ આજે અહીંયા પધાર્યા છે. વડોદરાની કલાનગરીમાં એ સૌનું સ્વાગત છે. મહારાણા પ્રતાપ એ ભારતના ઇતિહાસમાં એક સીમાચિહ્ન રૂપ હતા. જે રીતે શિવાજીને લોકો કાયમ માટે યાદ કરે છે, તે મહારાણા પ્રતાપને પણ લોકો કાયમ માટે યાદ કરે છે. ત્યારે એમના જન્મ અને એમણે કરેલા કાર્યોમાંથી પ્રેરણા લઈને આજના યુવાનો સમાજ માટે કામ કરે એવી સૌ પાસે મારી અપેક્ષા છે. મહારાણા પ્રતાપ એટલે શૌર્ય અને વીરતાનું પ્રતીક એવા રાણા પ્રતાપની જન્મજયંતિ નિમિત્તે આજે પુષ્પાંજલિના કાર્યક્રમમાં એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી છે. મહારાણા પ્રતાપ વર્ષો સુધી પોતાના માતૃભૂમિ માટે લડત આપીને, કોઈ સંધિ નહીં કરીને વર્ષો સુધી એમને લડત આપી. એમની જિંદગીમાંથી પ્રેરણા લેવાનો યુવાઓએ પ્રેરણા લેવી જોઈએ. માતૃભૂમિના પ્રેમ અને એના માટે ત્યાગ, બલિદાન, શૌર્ય અને વીરતાનું જે એમને ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે, એમના જીવનમાંથી પ્રેરણા લઈ અને માતૃભૂમિના માટે સર્વસ્વ લૂંટાવી દેવાની જે પ્રેરણા છે એમનાથી લઈને એ જ સંકલ્પ. अकोटा ब्रिज के नीचे मौजूद महाराजा नगर में आज पस्ती दान से पेड़ दान कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया था, जिसमें सांसद रंजनबेन भट्ट, शहर भाजपा प्रमुख डॉक्टर विजय शाह और नगर सेवकों की उपस्थिति में महिलाओं में पेड़ दान किए गए. भारतीय जनता पार्टी के वार्ड नंबर 12 की ओर से अकोटा ब्रिज के नीचे मौजूद महाराजा नगर में पस्ती दान से पेड़दान कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था. दरअसल बहनों को जागृत करने के आशय से ये कार्यक्रम जगह जगह आयोजित करवाए जा रहे हैं. ऐसे में आज आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा के सांसद रंजनबेन भट्ट, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख डॉक्टर विजय शाह, पूर्व मेयर भरत डांगर, वार्ड नंबर 12 के काउंसिलर मनीष पगारे, काउंसिलर स्मिता पटेल, रीटाबेन सिंह, ट्विंकलबेन त्रिवेदी, राजूभाई ठक्कर, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति के सदस्य निशित देसाई समेत भारतीय जनता पार्टी के होद्देदार बड़ी तादाद में उपस्थित रहे और उपस्थित सभी की ओर से इस इलाके की महिलाओं में पेड़ वितरित किए गए. भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता अपना बसे આવશે કોઈ બહેનોને ઉપરવાની છે કાર્યકર્તા બધા આપના વચ્ચે આવી ગયા છે. હવે મેં બહેનનો પણ આભાર માનું છું કે આ દિવસ અમારા માટે ઐતિહાસિક અને યાદગાર. હું કાર્યકર્તાઓને વિનંતી કરીશ કે બેસેલા પસ્તીદાનથી પેડદાનનો આ એક સંકલ્પ લીધો છે. આજે ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 12માં કોર્પોરેટર મનીષભાઈ, રીટાબેન, ટ્વિંકલબેન, સ્મિતભાઈ, અમારી સંગઠનની ટીમ આ બધાએ ભેગા થઈને અમારા પરશુરામ ભટ્ટામાં 500થી પણ વધારે અમારી બેન દીકરીઓને આજે અમે સેનેટરી નેપકિનનું વિતરણ કર્યું છે. એક જ ભાવ છે કે પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધિ કેન્દ્રમાંથી સેનેટરી નેપકિન અમારી બહેનો ખરીદે અને ત્યાર પછી દર મહિને, હમણાં 2 મહિના અમે આ બહેનોને સેનેટરી નેપકિન આપશું
ત્યાર પછી દર મહિને બહેનો પોતે માસિક સ્ત્રાવમાં હોય ત્યારે તેઓ પોતે સેનેટરી નેપકિનનો ઉપયોગ કરે. આ ભાવ બહેનો માટેનો છે અને હું એવું માનું છું કે જે રીતે બહેનો પણ ખુશ છે કે સાચે હવે જાગૃતતા હોવી જ જોઈએ અને એ જાગૃતતા લાવવાનો એક ભાવ છે. આપના માધ્યમથી પણ મારી દરેક બહેનોને વિનંતી, જાઓ આપ સૌ આપની પાસે જે નજીકમાં પ્રધાનમંત્રી જન ઔષધિ કેન્દ્ર છે ત્યાં જઈ અને સેનેટરી નેપકિન ખરીદીને આપના સ્વાસ્થ્યની સુરક્ષા કરો. ધન્યવાદ. મધર્સ ડે નિમિત્તે વડોદરા શહેરના માતૃતુલ્ય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ દ્વારા વોર્ડ નંબર 12ના પરશુરામ ભઠ્ઠાના ઉપરના વિસ્તારમાં આજે સેનેટરી પેડ વેચવાના કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. એમણે એક સંકલ્પ કર્યો છે કે દરેક કુટુંબ પોતે પોતાના ઘરે વંચાતા અખબારોની પસ્તીને વેચીને એનું જે મૂલ્ય છે એ મૂલ્યમાંથી પોતાની સેવા બસ્તીના વિસ્તારના દીકરીઓને સેનેટરી પેડ લાવીને આપે, જેને કારણે એક વધારે સુંદર અને સ્વાસ્થ્યપૂર્ણ એમની જિંદગી જીવી શકાય. ત્યારે આ કાર્યક્રમમાં વડોદરાના વોર્ડ નંબર 12ના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓ, સંગઠનના સૌ લોકો આજે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. આ સુંદર વિચાર માટે વડોદરા શહેર ભારતીય જનતા પાર્ટી તરફથી માન્ય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આજે વોર્ડ નંબર 12માં આદરણીય સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ દ્વારા જે એક પવિત્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, પસ્તીદાનથી પેડદાન, એટલે કે બહેનોને સેનેટરી નેપકિન્સ પેડ વેચવાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો, જેમાં આપણા વડોદરાના લોકલાડીલા સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન ભટ્ટ, શહેરના અધ્યક્ષ ડૉક્ટર વિજયભાઈ શાહ, પ્રદેશના સહપ્રવક્તા અને આ જ વોર્ડના પૂર્વ કાઉન્સિલર આદરણીય ભરતભાઈ ડાંગર, સાથે કાઉન્સિલરશ્રીઓ, સંગઠનની સંપૂર્ણ ટીમ અને આ વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓ અને આ વિસ્તારની કાર્યકર્તા બહેનો, જેમણે ખૂબ જહેમત મહેનત કરી અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવ્યો છે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આજે અહીંયા બહેનો ઉપસ્થિત હતી અને દરેક બહેનોને પેડનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું છે. આપણા નરેન્દ્ર મોદીજીનો સંકલ્પ છે કે સ્વસ્થ ભારતનો, એ આજે અહીંયા આપ જોયો હશે કે મોટી સંખ્યામાં જે રીતે બહેનો ઉપસ્થિત હતી એના પરથી એમની લોકપ્રિયતાનો અંદાજ આવે છે કે સાહેબના નામનો કોઈ પણ કાર્યક્રમ હોય, બહેનોને લગતો હોય કે બીજા કોઈ પણ વિષયોને લગતો હોય, લોકચાહનામાં લોકો કાર્યકર્તાઓ હંમેશા ખૂબ મોટી હાજરીમાં આવતા હોય છે. આ કાર્યક્રમ આજે ખૂબ સફળ રીતે થયો છે. એ માટે હું આ વિસ્તારના કાર્યકર્તાઓ, અમારી પૂરી ટીમ ભારતીય જનતા પાર્ટીના અને જે બહેનોની ટીમ છે, અમારા ઉષાતાઈ છે, અમારી અંજલિબેન છે, અનિતાબેન છે, એવી અસંખ્ય બહેનોએ જે આજે મહેનત કરી છે અહીંયા અને આ એક કાર્યક્રમ સફળ બનાવ્યો છે. એ માટે હું સૌને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને ભવિષ્યમાં આવા જ સારા કાર્યો કરવાની ઈશ્વર અમને શક્તિ આપે એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના કરું છું. आए दिन किसी न किसी चीज़ के दाम में इजाफे की खबर सामने आती है. पेट्रोल और डीजल के दाम तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, लेकिन रसोई गैस के दाम में भी लगातार इजाफा हो रहा है. ऐसे में आम जनता काफ़ी परेशान है. वैसे रसोई गैस के दामों में जिस तरीके से इजाफा किया जा रहा है, उसके सामने आज वडोदरा में कांग्रेस पार्टी की ओर से विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया था. मांडवी इलाके में कांग्रेस के शहर प्रमुख ऋत्विज जोशी की अगुवाई में विपक्षी नेता अमीबेन रावत और कांग्रेस के बड़ी तादाद में उपस्थित कार्यकरों ने हाथ में रसोई गैस के बैनर लिए रसोई गैस के दाम कम करने की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नारे लगाए. हालांकि जब ये विरोध प्रदर्शन चल रहा था, उस दौरान पुलिस वहां पर पहुंची और पुलिस की ओर से 8 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई. वैसे इस दौरान पुलिस और कांग्रेस के अग्रणियों के बीच में घर्षण के दृश्य भी नजर आए. ભાજપના રાજમાં પોલીસ પકડીને લઈ જાય છે, પણ અમે મોંઘવારી સામે લડીશું. અમે ડરવાના નથી. અમે જેલ ભરો આંદોલન કરીશું અને આ ભાજપના સત્તાધીશો સામે લડીશું. પેટ્રોલ મોંઘું, ડીઝલ મોંઘું, તેલના ડબ્બા મોંઘા, રાંધણ ગેસ મોંઘું, તો પણ આ ભાજપની શાન ઠેકાણે નથી આવતી.
ભાજપના નેતાઓ સત્તામાં ચકચૂર થઈ ગયા છે, પણ અમે ગભરાવાના નથી. અમે પ્રજામાં જાગૃતતા લાવવાના ભાગરૂપે આ આંદોલન કરીએ છીએ. પહેલાં પણ કરતા હતા, કોંગ્રેસ કરતી હતી, આજે પણ કરીએ છીએ અને કાલે પણ લડીશું જ્યાં સુધી મોંઘવારી ઓછી નહીં થાય. આ ગરીબ અને મધ્યમ શું કહેશો? તમે જુઓ, ભાજપ પહેલાં ગભરાય ત્યારે હંમેશા પોલીસ આગળ કરે છે, પણ અમે પોલીસથી નથી ગભરાતા. પહેલાં અમારા મહાત્મા ગાંધીએ, આપણા બાપુએ આ દેશને આઝાદી અપાઈ હતી. આ બીજી આઝાદીની લડાઈ છે, અમે લડી રહ્યા છીએ. ગેસના ભાવ ફરી 50 રૂપિયા સિલિન્ડરે વધ્યા છે. કોમર્શિયલ ગેસનો સિલિન્ડર 2500 રૂપિયા છે. ડોમેસ્ટિક સિલિન્ડર 1000 રૂપિયાના પાર દરેક શહેરમાં થઈ ગયો છે. દર 20 દિવસે 1000 રૂપિયાનો ખર્ચો કઈ ફેમિલીને પોસાય? એક બાજુ પ્રધાનમંત્રી ઉજ્જવલા યોજનાની વાતો કરે, बहुत हुई महंगाई की मार કરીને 2014 જે ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ રોડ પર આવ્યા હતા, ગેસના સિલિન્ડરો લઈને ઉતરી ગયા હતા 400 રૂપિયાના સિલિન્ડરના ભાવે, આજે 1000 રૂપિયાના ભાવ થયા. કેમ ચૂપ છે? કેમ સરકારને હવે નથી કહેતા કે તમે ભાવ વધારો? આજે અમે સામાન્ય લોકોની લાગણી લઈને રોડ પર ઉતર્યા છે. ભાવ વધારો પાછો ખેંચવા માટે અમે આંદોલન કરી રહ્યા છે અને સાથે સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ 7 વર્ષમાં તમામ વસ્તુના ભાવ બમણા થઈ ગયા છે. પછી એ દાળો હોય, કઠોળ હોય કે પછી શાકભાજી હોય, શિક્ષણ મોંઘું, પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવ વધારે, આ તમામ વસ્તુનો વિરોધ કરીને લોકોની વેદનાને વાચા આપવા જ અમે રોડ પર ઉતર્યા છે. આપના મારફતે આહવાન કરીએ છીએ નેતાઓને, જે 400 રૂપિયા સિલિન્ડર રોડ પર ઉતરી ગયા હતા સિલિન્ડર લઈને, હવે કેમ ચૂપ છો? હવે તમે લોકોની વારે આવો, સરકારને કહો કે હવે ભાવ ઘટાડો. મેં હમણાં જ કહ્યું, પહેલાં સામાન્ય રીતે મહિનો અમારો 15,000માં અમે આખા ઘરનું બધું જ બજેટ મેનેજ કરી શકતા હતા. આજે 25,000 બી ખૂટે છે. બાળકોની શિક્ષણની ફી મોંઘી થઈ ગઈ, વેનની ફી મોંઘી થઈ ગઈ, પેટ્રોલ ડીઝલ પહેલાં જે 1500 રૂપિયા એક જણને ઘરમાં થઈ રહેતું હતું, આજે 3,000 થી 4,000 રૂપિયાનો ખર્ચો થઈ ગયો. આ અનએવોઇડેબલ એક્સપેન્સીસ છે, જે ગેસના ભાવ હોય, દાળો હોય, શાકભાજી હોય, દૂધ હોય, આ તમામ વસ્તુ જ્યારે ડબલ પ્રાઇસ થઈ ગઈ હોય ત્યારે આવકો તો એવી નથી વધી. ઇનફેક્ટ જીએસટી અને નોટબંધીના લીધે લોકોની નોકરી ગઈ છે, ત્યારે આ તમામ ખર્ચ કઈ રીતના પહોંચી વળે અમને સમજ નથી પડતી. આજે મધ્યમ વર્ગ હોય એ તમામ લોકોના ઘરમાં કટોતી કશેક ને કશેક કરવી પડે છે ઘરનું બજેટ ચલાવવા માટે. દરેક જણની આ જ પરિસ્થિતિ છે. शिनोर के श्री खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति में नवनिर्मित सरदार पटेल मार्केट यार्ड का लोकार्पण प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल की मौजूदगी में करवाया गया। हालांकि इस मौके पर कम लोगों की मौजूदगी रहने से किसानों की नाराजगी की अटकलें तेज हो गई है। श्री खेतीबाड़ी उत्पन्न बाजार समिति शिनोर में नवनिर्मित सरदार पटेल मार्केट यार्ड संकुल के लोकार्पण कार्यक्रम को आयोजित करवाया गया था। दरअसल इस मौके पर गुजरात प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल की उपस्थिति रहने वाली थी, जिसके चलते आखिरी पखवाड़े में बाजार समिति के अध्यक्ष सचिन पटेल, उपाध्यक्ष रितेश पटेल और सभी सदस्य लोगों को इकट्ठा करने की कोशिशों में जुट गए थे। हालांकि इसके बावजूद भी कार्यक्रम के दौरान 60 से 70% कुर्सियाँ खाली देखी गई थी, जिसके चलते इस मौके पर कपड़ा ढककर इस बात को छुपाने की कोशिश की गई। हालांकि कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल देर से आने के चलते कम लोगों की मौजूदगी में इस कार्यक्रम को पूरा कर दिया गया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष CR पाटिल के हाथों नवनिर्मित संकुल का रिबन काटकर उद्घाटन करवाया गया। हालांकि शिनोर तालुका के किसानों की फसल के लिए सरकारी केंद्र की ओर से अच्छी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाई जा रही है, जिसके चलते इसी के विरोध में किसान इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रहे थे। ऐसी अटकलें अब तेज हो गई है। शिनोर मुकामे आज चेरमेन श्री सचिन भाई एमना अध्यक्ष स्थाने अने जिल्लाना अध्यक्ष श्री अश्विन भाई एमने साथे मळीने आज APMC ना लोकार्पणનો કાર્યક્રમ હતો. આવવામાં મને ચોક્કસ મોડું થયું છે, છતાં પણ જે ઉમળકાભેર અહીંયા સ્વાગત થયું અને જે કુપોષિત બાળકોને પોષિત કરવા માટેની જે યોજના હમણાં સરકાર અને પાર્ટી દ્વારા ચાલી રહી છે તેના માટે સુખડીથી તુલા કરીને એ જરૂરિયાતમંદ બાળકોને વેચવા માટેનો પણ સાથે સાથે કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે. APMC એ ખેડૂતોના હિત માટે કામ કરતી હોય છે. ખેડૂતોને પૂરતો ભાવ મળે, સમયસર પૈસા મળી જાય, એના માટેની APMC જે અહીંયા આજે મળી છે ખેડૂતોના હિતમાં આજે ખૂબ મોટો ફાયદો થશે. ભાઈ શ્રી સચિનભાઈ એ ખેડૂતો સાથે જોડાયેલા છે, ભાઈ શ્રી અક્ષયભાઈ એ બધા એમની સાથે જોડાઈને
ખેડૂતોના હિત માટે એપીએમસી દ્વારા ખૂબ મદદરૂપ થાય એવો પ્રયત્ન કરશે એવો મને વિશ્વાસ છે. બજાર સમિતિની બધા ઉદ્યોગ માટે ખેડૂતો માટેનું દુકાનોનું ખાતમુહૂર્ત છે. 3 કરોડ સરકારના છે, 3 કરોડ બજાર સમિતિના છે, 6 કરોડ થઈને આ બજાર સમિતિનો કાર્યક્રમ ખેડૂતો માટે સિનોર ખાતે પહેલી વખત સાંભળી રહ્યો છું કે 3 કરોડ પંચાયતના છે અને 3 કરોડ સરકારના છે. 6 કરોડની યોજના થઈને ખેડૂતો માટેનો લાભ પહેલી વખત સિનોરમાં મેં સાંભળી રહ્યો છું. બહુ ધન્યવાદ છે ચેરમેનને, ધન્યવાદ છે બધા જ આગેવાનને અને વધારે ધન્યવાદ છે ભારતીય જનતા પાર્ટીને કે જે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે વિકાસોના કાર્ય કર્યા છે અને ગામે ગામ જે વિકાસ કર્યો છે. ખરેખર ભારતીય જનતા પાર્ટી એ ગુજરાતના અંદર એટલા મોડલ લઈને નીકળ્યા છે કે બ્રિજ બનાવ્યા છે, રોડ બનાવ્યા છે, એક ગામને બીજા ગામને રોડ જોઈન્ટ કર્યા છે. જે કામો બાકી છે વંચિત એ કામોને બી પરિપૂર્ણ કરવાના છે એ અમને ખાતરી છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટી રહેશે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતશે. ચૂંટણી આવશે તોય ભારતીય જનતા પાર્ટી જીતવાની છે અને ચૂંટણી આવશે તો હું જાતે બી લડવાનો છું અને જીતવાનો છે અને ભાજપ જોડે રહેવાનું છું. वाघोड़िया के अनगढ़ गांव में 205 जोड़े के समूह विवाह का आज आयोजन करवाया गया है. उससे पहले कल धर्मेंद्र सिंह वाघेला की ओर से भव्य लोक डायरे का आयोजन करवाया गया था. शहर के वाघोड़िया तालुका के अनगढ़ गांव से ये खबर सामने आई है, जहां पर आज 205 जोड़े का भव्य समूह विवाह का आयोजन करवाया गया है. लेकिन उससे पहले कल रात धर्मेंद्र सिंह वाघेला ने लोक डायरे का आयोजन करवाया था, जिसमें कमलेश बारोट, फिल्म अभिनेत्री ममता सोनी, दिगुभा चुड़ासमा, नरेश दान गढ़वी, जीतूभाई त्रिवेदी और ब्रिजराज जी जैसे हास्य कलाकार उपस्थित रहे थे. वडोदरा तालुका और वाघोड़िया तालुका के कार्यकर और अग्रणी भी बड़ी तादाद में इस लोक डायरे के दौरान मौजूद रहे थे और धर्मेंद्र सिंह वाघेला की ओर से लोक डायरे का काफी भव्य आयोजन करवाया गया था. नहीं लगते और दुनिया के नजारे भी अब अच्छे नहीं लगते. दिन में सितारे अच्छे नहीं लगते और दुनिया के नजारे भी अब अच्छे नहीं लगते. जो તમે જે વ્યવસ્થા જાળવી છે ને મિત્રો, ખરેખર સેલ્યુટ છે. અને મેં તો ગુજરાતની બહાર એમપી, ચેન્નઈ, મહારાષ્ટ્ર અને ઇન્ડિયા, ભારતની બહાર એવો છે કે કાલે સમૂહ લગ્ન છે એ નિમિત્તે શાહી લગ્ન મધ્યમ પરિવારના લોકોને એવું થવું જોઈએ કે ભાઈ આ અમારા શાહી લગ્ન થઈ રહ્યા છે. એ માટે અમે દરેકને શાહી લગ્નની મજા માણવા માટે આજે ડાયરાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે. કાલે 205 જોડાનો અનગઢ ગામથી લઈને આ સ્થળ સુધી વરઘોડાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વરઘોડાની અંદર 205 ગાડીઓ હશે, સાથે સાથે નાચ બેન્ડિંગ હશે, નાચ બેન્ડની સાથે નાસિક બેન્ડની સાથે સાથે આદિવાસી નૃત્યો હશે અને ડીજે હશે. નાસિક બેન્ડ સાથે જે અમારો પ્રયત્ન છે કે દરેકને એવું લાગે કે અમારા શાહી લગ્ન થઈ રહ્યા છે, એવું અમારી પૂરી ટીમનો આશય છે અને એવો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ કે દરેકને અમારા સમૂહ લગ્નની અંદર જે કોઈ જોડાણા છે એને એવું થાય કે અમારો શાહી લગ્ન થઈ રહ્યો છે. એટલે અમે નાસિક બેન્ડની પણ વ્યવસ્થા કરી છે, ડીજેની પણ વ્યવસ્થા કરી છે અને સાથે સાથે બગીઓમાં સંતોની વ્યવસ્થા કરી. महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी, जिसमें देवी देवताओं की तस्वीरों पर विवाद खड़ा हुआ था, उस विवाद का अब कल आखिरकार अंत होगा. दरअसल इस विवाद के चलते जब एबीवीपी की ओर से यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उस दौरान पुलिस और एबीवीपी के कार्यकरों के बीच घर्षण के दृश्य नजर आए थे और पुलिस ने एबीवीपी के कार्यकरों की गिरफ्तारी भी की थी. वैसे इस मामले में यूनिवर्सिटी की ओर से 9 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रचना की गई थी और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की ओर से लगातार इस मामले की जांच की जा रही है. ऐसे में आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की
की बैठक देर रात तक चलेगी और उसमें जो जांच की जाएगी उसके आधार पर कल सिंडिकेट की बैठक में परिणाम मुहैया करवाए जाएंगे और फिर कल आयोजित होने वाली सिंडिकेट की बैठक में इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। तपास जो है करने का था वो ख़त्म हो चुका है। हमने काफ़ी लोगों से बातचीत किया है और उसका डिटेल्स तो मैं नहीं दे सकता हूं क्योंकि रिपोर्ट अभी भी बन रहा है और रिपोर्ट बनने के बाद में कल सिंडिकेट में रखा जाएगा। सर कितने लोग इन्वॉल्व हैं, हमें नाम नहीं चाहिए, डिटेल्स हम नहीं बता सकते हैं। इसमें हम इतना बता सकते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं इस इश्यू में, इसमें सभी को हमने लिया है, किसी को छोड़ा नहीं है। निवेदन में कितने लोगों को लिया? ऐसे हम नंबर्स नहीं कर सकते। सिंडिकेट को हम सबमिट कर देंगे, आज रात भर शायद काम करना पड़ेगा हमको और हम कल सवेरे आज रात तक हम रिपोर्ट कंप्लीट करेंगे और फिर ये कल सिंडिकेट के मीटिंग में वो खुलेगा। खबरों के बीच वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। BRG ग्रुप ब्रेक के बाद BRG न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर 800 से भी अधिक कर्मचारी हंगामी तौर पर कार्य कर रहे थे। दरअसल कई सालों तक इन हंगामी कर्मचारियों ने यूनिवर्सिटी में अपनी सेवा दी और उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाने के चलते सालों बाद उन्हें अब निकाल दिया गया है। हालांकि ठाकुर भाई सोलंकी की ओर से इन कर्मचारियों के हित में आवाज़ उठाई जा रही है और यूनिवर्सिटी से ये मांग की जा रही है कि क्योंकि इन कर्मचारियों ने सालों यूनिवर्सिटी में सेवा दी है, उन्हें स्थायी नौकरी दे दी जाए। ऐसे में ठाकुर भाई सोलंकी आज 100 जितने कर्मचारियों के साथ यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर पहुंचे और उनकी ओर से रजिस्ट्रार KM चुडासमा को आवेदन पत्र देते हुए अपनी मांगें साझा की गई। आज अमे महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में छेल्ला 30 वर्षथी पण लांबा समयथी हंगामी कर्मचारीओ काम करी रह्या छे। अनेक सरकारो आवीने अनेक सरकारो गई। आजे आवी परिस्थितिमां पण आजे कर्मचारी निवृत्त थई जाय एवी उंमरे आवी होवा छतां पण ए कायम नथी थतो। आ क्यांक ने क्यांक वहीवटनी खामीओने कारणे आ परिस्थिति निर्माण थई छे अने आजनी तारीखे ज्यारे यूनिवर्सिटीमां एक अने सरकार में अमारी सतत रजूआत चाली रही है कि कायम करो, कर्मचारीओने कायम करो, परंतु परिस्थिति ये निर्माण थई रही है कि सरकारे 3/5/2022 रोज जे परिपत्र बहार पाड्यो छे अने गुजरातनी 14 यूनिवर्सिटीमांथी जेटला बी हंगामी कर्मचारीओ छे, हंगामी शैक्षणिक कर्मचारीओ छे, ए तमाम कर्मचारीओ माटे अत्यारे सरकारे जे परिपत्र बहार पाड्यो छे एनाथी ए लोकोनी जिंदगी कारकिर्दी जोखममां मुकाई छे। अमे बहुत स्पष्ट कही देवा मांगीए छीए कि आ कर्मचारीओ बाबतनी अंदर कायम करवानी वातने बाजू मूकीने जो हटावी देवानी वात आवे, काढी मूकवानी वात आवे तो हरगीज अमे चलावी लेवा नथी मांगता। ज्यारे जिंदगीना छेल्ला दिवसोनी अंदर ज्यारे एमनी उंमर पती गई छे, आ सिवाय बीजो कोई विकल्प नहीं, त्यारे आ यूनिवर्सिटी अने आ सरकारे जे निर्णय लई रही है एनो अमे विरोध कर रह्या छे। अने विरोध करवा माटे आवतीकाले ज्यारे सिंडिकेट मળી રહી છે અને 3/5/2022 તો પરિપત્રને કદાચ મંજૂરી આપે અને સરકારના આદેશ મુજબ જો કદાચ કર્મચારીને નુકસાન થવાનું હોય એ પહેલાં અમે આજે સરકારને આ પત્રનો વિરોધ કરી અને યુનિવર્સિટીમાં અમે એને આવતીકાલે સિન્ડિકેટમાં નામંજૂર કરે અને આ પત્રને પરત ખેંચવામાં આવે એવી માગણી માટે અમે યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર થ્રુ આવેદનપત્ર આવ્યા છે। આની સાથે સાથે અમે ગુજરાતના શિક્ષણ મંત્રી જીતુભાઈ
વાઘાણી સાહેબને પણ અમે પત્ર લખીને વિનંતી કરી રહ્યા છે કે આ કર્મચારીઓ ખૂબ લાંબા સમયથી કામ કરી રહ્યા છે. આજે આ યુનિવર્સિટીની અંદર કામ કરતા 4000 કર્મચારીઓના કુટુંબોને આપણે કઈ પરિસ્થિતિમાં લઈ જવા માંગીએ છીએ એ મોટો સવાલ છે. આજે જ્યારે આ દેશની અંદર સંવેદનશીલ સરકાર કામ કરતી હોય અને માનવતાવાદી સરકાર જ્યારે કામ કરતી હોય ત્યારે એક આવો નિર્ણય પણ લઈને સરકારે પોતાની જાતને પોતાને ખોટી ઠેરવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. અને સરકારનું ધ્યાન દોરી અને આવો નિર્ણય સરકાર તરત પાછો ખેંચે અને તમામ કર્મચારીઓ યુનિવર્સિટીના જે કર્મચારીઓ છે એ તમામ કર્મચારીઓને કાયમ કરે એવી માંગણી માટે અમે અત્યારે આવ્યા છે. ये खबर नर्मदा से सामने आ रही है, जहां पर केवड़िया में गांव के निवासियों की ओर से आधार कार्ड और चुनाव कार्ड में पता बदलने के मामले में विरोध जताते हुए मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया है. नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तालुका में केवड़िया गांव और केवड़िया कॉलोनी के आधार कार्ड और चुनाव कार्ड में पता बदलने का कार्य संबंधित स्कूल के बीएलओ शिक्षक की ओर से किया जा रहा है. हालांकि इसके खिलाफ ग्रामीणों की ओर से आज गरुड़ेश्वर मामलतदार को आवेदन पत्र दिया गया है. दरअसल ग्रामीणों का ये कहना है कि हमारे गाँव का नाम केवड़िया ही रहे, एकता नगर ना हो. हम जिस हाल में रहते हैं उसी में जिए और अपनी संस्कृति का पालन करें. हमारी पहचान केवड़िया ही है, इसलिए नाम में बदलाव ना किया जाए. वैसे नर्मदा जिला पंचायत अध्यक्ष दिनेश भाई तड़वी केवड़िया गांव के सभी ग्रामीण के साथ गरुड़ेश्वर तहसील के मामलतदार को इस मामले में आवेदन पत्र देते हुए विरोध प्रदर्शित किया गया. खास કરીને નોકરી કરતા કર્મચારીઓને પુરાવા જેવા કે આધાર કાર્ડ, ચૂંટણી કાર્ડ અને રેશન કાર્ડમાં કેવડિયાની જગ્યાએ એકતાનગર નામ દાખલ કરવા માટે ખોટી રીતે ફેરફાર કરવાની જે ગતિવિધિ ચાલી રહી છે તેને તાત્કાલિક ધોરણે અટકાવવા બાબતનું આ તમને અમે એક આવેદનપત્ર આપી રહ્યા છે. ટૂંકમાં જય બાદશાહ ઉપરોક્ત વિષય અન્વયે અમે નીચે સહી કરનાર તમામ ગામ લોકોનું આ લેખિતમાં નિવેદન છે કે અમારા ગામમાં બીએલઓ શિક્ષક દ્વારા જે ઘરે ઘરે જઈને પુરાવાઓમાં ફેરફાર કરવા માટે આવે છે તે બિલકુલ અયોગ્ય છે. કયા કારણસર કયા હેતુ માટે અને કોની સૂચનાથી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે જે બાબતથી અમે સૌ ગામ લોકો અજાણ છે. આપ જાણો છો કે આ ખૂબ જ ગંભીર બાબત હોય અમારા અગત્યના તમામ રેકોર્ડમાં અમારા આધાર પુરાવામાં કેવડિયા ગામ તાલુકો ગઢેશ્વર જિલ્લો નર્મદા છે તે બરાબર છે અને જેમાં અમે કોઈ પણ પ્રકારનો સુધારો ઈચ્છતા નથી. અતિમાં જણાવેલી ખોટી પ્રવૃત્તિઓનો અમે कुछ दिनों पहले नामचीन गुनहगार एंथनी पुलिस की गिरफ्त में से फरार हो गया था. ऐसे में पुलिस की ओर से लगातार इस मामले में अपनी कार्रवाई जारी है और एंथनी को फरार होने में मदद करने वाले लोगों की गिरफ्तारी भी पुलिस की ओर से की जा रही है. इस पूरे मामले में जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस की ओर से एंथनी के लिए वीआईपी बंदोबस्त करने वाले दोस्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है. एंथनी के दोस्त मेहुल चावड़ा, कश्यप सोलंकी और अजय गायकवाड़ की गिरफ्तारी पुलिस ने की है और इसके साथ ही पीसीबी की ओर से कल एंथनी की पत्नी सुमन और बहन जयश्री की भी गिरफ्तारी कर ली गई थी. ऐसे में अब तक इस केस में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और इस मामले को लेकर सयाजीगंज पुलिस थाने के पीआई आरजी जडेजा ने ज़्यादा जानकारी दी है. જે એન્થોની આરોપી પૂજા હોટલમાંથી ભાગી ગયેલો તે ગુનામાં અત્યાર સુધી 3 આરોપીની ધરપકડ થઈ છે. તે સિવાય 2 એની પત્ની અને એની બહેનને ગઈકાલે પીસીબી દ્વારા અમને સોંપવામાં આવેલ છે. તે સિવાય બીજા 3 આરોપી અજય રામચંદ્ર ગાયકવાડ, મેહુલ ભરતભાઈ ચાવડા તથા કશ્યપ રણજીતભાઈ સોલંકી જેઓ પૂજા હોટલે તેમને મળવા ગયા હતા તેના માટે બિરયાની લાવી તે લોકો સાથે જમ્યા હતા અને તેઓની પણ મદદગારી હોય તેની પણ આજ રોજ અટકાયત કરવામાં આવેલા છે. આ ગુનામાં અગાઉ શરૂઆતમાં 3 તે પછી બંને એની પત્ની અને 2, 5, 8 આરોપીની અત્યાર સુધી અટક કરવામાં આવેલી છે. તે સિવાય પણ હજી 4 આરોપી 4 કે 5 જે તપાસમાં ખુલે તે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવશે. તેને પત્નીને તેને મળવા ગયા હતા અને તે સિવાય આ 3 આરોપીઓ જે છે તેના જમવાની એવી વ્યવસ્થા કરી આપેલી હતી. તે સિવાય હજી હાલ એ સિવાય પણ કંઈ ગુનામાં સંડોવણી છે કે કેમ તેની તપાસ ચાલુ છે. वडोदरा की महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी में देवी देवता की तस्वीरों के मामले में जो विवाद खड़ा हुआ था उसके बाद एबीवीपी की ओर से यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था. उस दौरान पुलिस वहां पर पहुंची थी और पुलिस की ओर से एबीवीपी के कार्यकरों के साथ काफ़ी बुरा बर्ताव किया गया था, जिसमें एक छात्रा को चोट भी आई थी. पुलिस की ओर से एबीवीपी के साथ ये जो बदसलूकी की गई थी उस मामले को लेकर आज एबीवीपी की प्रदेश
महामंत्री युति गज्जर की ओर से पत्रकार परिषद का आयोजन यूनिवर्सिटी की हंसा मेहता लाइब्रेरी के सामने किया गया था। दरअसल युति गज्जर उस छात्रा के साथ मौजूद थी जिसके साथ पुलिस की ओर से ये बदसलूकी की गई थी। हालांकि इस मामले में जब पुलिस शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश एबीवीपी की ओर से की गई तब पुलिस ने उनकी शिकायत दर्ज नहीं की और साथ ही ये आरोप इस पत्रकार परिषद के दौरान एबीवीपी की ओर से लगाए गए कि किसी राजनीतिक दबाव के चलते पुलिस ने उस वक्त एबीवीपी के कार्यकरों के साथ गलत बर्ताव किया था और इस मामले में क्योंकि कोई शिकायत नहीं ली जा रही है, अब आगे एबीवीपी की ओर से कोर्ट तक ये मामला ले जाया जाएगा। ऐसे में पत्रकार परिषद के दौरान क्या कहा युति गज्जर ने, आइए आपको सुनाते हैं। આપણે સૌ જાણીએ જ છે કે આર્ટ્સ ફાઇન આર્ટ ફેકલ્ટી ખાતે જે આપણી MSU યુનિવર્સિટી જે આપણા ગુજરાત પ્રદેશનું સ્વમાન છે, પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટી છે, ત્યાં જે પ્રકારની હિન્દુ દેવી દેવતા તેમજ રાષ્ટ્રચિહ્નનું અપમાન કે એનું ગેરચિત્ર દર્શાવવામાં આવ્યું છે, એને લઈને અખિલ ભારતીય વિદ્યાર્થી પરિષદ સતત 5 તારીખથી વિવિધ પ્રકારે આંદોલન કરતા હતા। 7 તારીખે વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા ફેકલ્ટી અને યુનિવર્સિટી સામે આંદોલન કરવામાં આવ્યું, જેમાં નારાઓ સાથે એક ઉગ્ર આંદોલન હતો। કારણ વિષય પણ ઉગ્ર છે, તમને ને બધાને પણ લાગતો હશે જ્યારે આપણી ધાર્મિક દેવી દેવતાઓ તેમજ આપણા રાષ્ટ્રચિહ્નનું અપમાન કે એને ગેર બતાવવામાં આવે તો એ થોડો વિષય ઘણીવાર આપણને લાગતો બી હોય કે આ વિષય કેટલો ઉગ્ર છે, તમારા માટે પણ હશે જ। તો એ પ્રકારનો વિષય હતો, થોડો ઉગ્ર પ્રકારે આખો આંદોલન થતો હતો, નારાઓ ચાલતા હતા અને આખો આંદોલન રજૂ થતો હતો। મને એક વસ્તુ એ નથી સમજ પડતી કે વિદ્યાર્થી પરિષદ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં જ્યારે આંદોલન કરી રહી હોય ત્યારે પુલિસનું એનો વચ્ચે આવવાનો કોઈ કારણ દેખાતો નથી। એક યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં વાઇસ ચાન્સેલર અને વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચેનો આ વિષય હતો। આપણે સૌને હું માહિતગાર કરીશ કે વિષય 7 તારીખે આખો આંદોલન થયો, જેમાં વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકર્તાઓ સાથે ઘણા ભાઈ પુલિસકર્મીઓ સાથેના વ્યવહારથી બહેનોને પણ ઈજા થઈ છે। મારી બાજુમાં છે કિશકાંતીબેન, જેમના હાથમાં પણ ઘણું વાગ્યું છે। આને લઈને સતત આંદોલન કરી રહી હતી। 7 તારીખે પણ એક રચનાત્મક આંદોલન હતો અને એ પ્રકારે વિદ્યાર્થી પરિષદની કાર્યપદ્ધતિથી આંદોલન થઈ રહ્યું હતું। મને એ પ્રશ્ન આવે છે કે વિદ્યાર્થી પરિષદના વારંવાર રજૂઆત પછી પણ જે ચિત્ર બનાવનાર વિદ્યાર્થી છે એની ખિલાફ કેમ કોઈ યુનિવર્સિટીએ કાર્ય નથી કર્યું? કેમ ડીન એ વિદ્યાર્થી પરિષદના સામે જે ડીને પ્રશ્ન ઊભો કર્યો છે વિદ્યાર્થી પરિષદે, કાં તો સમાજ વચ્ચે જે આ ગેરરીતિ દર્શાવી રહ્યું છે એની સામે કાર્યવાહી નથી થઈ? કેમ વાઇસ ચાન્સેલર એ વિષયને લઈને નથી આગળ આવી રહ્યા? કેમ એ પ્રકારે કાર્યવાહી નથી થઈ રહી? તમને હું જણાવવા માંગીશ કે વાઇસ ચાન્સેલરને જ્યારે વિદ્યાર્થી પરિષદ અને યુનિવર્સિટીના સિન્ડિકેટ મેમ્બરો જ્યારે મળવા જાય છે ત્યારે વાઇસ ચાન્સેલર કહે છે કે તમારો ફોન બારે મૂકજો, 2 લોકો આવજો, 3 લોકો આવજો। તો એ વાઇસ ચાન્સેલર શાની માટે છે? શું વિદ્યાર્થી પરિષદ વિદ્યાર્થીઓને આ પ્રકારના વિષયો સાંભળવા માટે તૈયાર નથી? હું એ કહીશ કે આ વિષયને ગંભીરતાપૂર્વક વિષય છે, એને ત્વરિતપણે વાઇસ ચાન્સેલર અને યુનિવર્સિટી તંત્ર દ્વારા, મને ખ્યાલ છે તમે લોકોને બી ખ્યાલ હશે કે એના ઉપર આખી કમિટી બેઠાવવામાં આવી છે। હું એમ કહીશ કે આ એક ધર્મનો વિષય છે એટલે આ પ્રકારની કમિટી બેસાડીને એક ઢોંગ છે। કમિટી બેસાડવું ને એની પછી તપાસના ત્વરિતપણે કેમ એના ઉપર કાર્યવાહી નહીં લેવામાં આવી? કેમ ત્વરિતપણે એ ડીન ઉપર કે વિદ્યાર્થીને રસ્ટિકેટ કાં તો એમની પાસેથી જવાબ કેમ નહીં માંગવામાં આવ્યો? કમિટી બેસાડીને શું દર્શાવવા માંગે છે? શું વાઇસ ચાન્સેલરને વિદ્યાર્થીઓને મળવાની પણ સમય નથી? શું એમને આ વિષય ગંભીર નથી લાગી રહ્યો? હું એમ કહીશ કે વાઇસ ચાન્સેલર હમણાં સુધી કોઈ યુનિવર્સિટીના એજન્ટ, પ્રાઇવેટ યુનિવર્સિટીના એજન્ટ તરીકે કામ કરતા હશે, પણ એમને યાદ રાખવું જોઈએ કે આ મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટી છે જે ગુજરાતની પ્રતિષ્ઠિત યુનિવર્સિટી છે। તો અહીંયા આ પ્રકારનું વર્તન એમનું ના ચાલે। આ પ્રકારનું આખું થઈ રહ્યું છે। વિદ્યાર્થી પરિષદ આ વિષયને લઈને આગળ પણ આંદોલન કરતી રહેશે। હું
એમાં કહીશ કે પોલીસનો પણ ખૂબ ગેરવર્તન રહ્યો છે. યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં એક તો પોલીસનું એ પ્રકારનું એન્ટ્રી લેવું યોગ્ય નહોતું હોતું, તેમજ જ્યારે આ ઘટના થઈ અમારા ભાઈ કાર્યકર્તા અમારા બેન કાર્યકર્તા સાથે આ પ્રકારનું વર્તન થયો હતો ત્યારે વિદ્યાર્થી પરિષદના કાર્યકર્તાએ 7 તારીખે બપોરે ફરિયાદ પણ કરી છે, એની કોપી પણ છે. પણ આ એક ષડયંત્ર છે. અમુક રાજનીતિક પાર્ટીઓના દબાણમાં આવીને આ પોલીસ કર્મચારીઓ કામ કરી રહ્યા છે એવું લાગી રહ્યું છે. વિદ્યાર્થી પરિષદ જ્યારે MSUમાં એક છાત્ર સંગઠન સ્ટુડન્ટ્સનું એક પ્રતિનિધિ બનીને ઉભરી રહ્યું છે ત્યારે આ ઇલેક્શનના વખતે વિદ્યાર્થીઓ અમારા પરિષદના કાર્યકર્તા એમાં ભાગ ના લઈ શકે એ પ્રકારનું આખું ષડયંત્ર આ દેખાઈ રહ્યું છે. કેમ કે 7 તારીખે બનેલી ઘટના જેની સામે વિદ્યાર્થી પરિષદે ફરિયાદ કરી હતી એની FIR 8 તારીખે રાત્રે કઈ રીતે થઈ શકે? 7 તારીખની અરજીની રિસીવ કોપી 8 તારીખે કઈ રીતે થઈ શકે? આ ઘણા ગંભીર પ્રશ્ન છે. આ મારા અને મારી સાથેના MSUના બધા જ વિદ્યાર્થીઓના આ પ્રશ્ન છે કે આ ષડયંત્ર આ પ્રકારનું ગેરવર્તન કઈ રીતે થઈ રહ્યું છે. તો હવે હું આપ સમક્ષ વિષય તો તમારી સામે રજૂ થયો છે. અમે લોકોએ વિદ્યાર્થી પરિષદે એની પ્રેસ નોટ પણ કરી છે, તમને એક કોપી પણ આપીશું. દંડો બી મને વાગ્યો જ છે. એ ટાઈમ પર અમે આગળ ગર્લ્સ કાર્યકર્તા ઊભા હતા ત્યારે એમને અમુક જગ્યાએ એમના હાથ પણ એક જગ્યાએ ખરાબ જગ્યાએ એમના નખ પણ વાગ્યા છે. એ કન્ટિન્યુઅસ હાથ ખેંચીને પાછળ દંડા બી વાગતા હતા ને હાથ બી એમને દરવાજે સાથે અથડાયું છે. એના ચક્કરમાં બધું ગયા હતા. અમે પોલીસ સ્ટેશનમાં જ હતા, ત્યાં બધું કીધું છે પણ કશું અમારું એ નથી લીધું સ્ટેટમેન્ટ. તમારા સહિત કુલ કેટલા વિદ્યાર્થીઓને ઈજા પહોંચી છે? અમારી સાથે ગર્લ્સ કાર્યકર્તાઓમાં 6-7 છે અને ઘણા બધા ભાઈઓને પણ લાત માર્યા છે, પોલીસોએ દંડા માર્યા છે. ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓને એવું થયું છે. शहर के जो तालाब है वहां पर वडोदरा महानगर पालिका की ओर से कई रुपयों के खर्च पर ब्यूटिफिकेशन का कार्य करवाया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक तालाबों का पानी शुद्ध नहीं करवाया गया है. दरअसल जो जानकारी मिलती है उसके मुताबिक ड्रेनेज के पानी को भी तालाबों में छोड़ा जाता है, जिसके चलते अशुद्ध पानी होने की वजह से जलचर जीवों की मौत हो जाती है. शहर के विभिन्न तालाबों से ऐसी कई खबरें आज तक सामने आई है और अब न्यू VIP रोड पर मौजूद खोडियार नगर तालाब से भी ऐसी खबर सामने आई है कि खोडियार नगर के तालाब में जो मछलियां थी उनकी मौत हो गई है और कई सारी मछलियों की मौत की वजह से उस इलाके में बदबू फैल जाने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में शिवसेना के उपाध्यक्ष तेजस ब्रह्मभट्ट की ओर से इस मामले में आवाज़ उठाई गई है. વડોદરા શહેરના પૂર્વ વિસ્તારમાં આવેલા ખોડિયારનગર મંદિર પાસેના બગીચા અને એના તળાવમાં અસંખ્ય માછલીઓના મોત થઈ રહ્યા છે. એક તરફ ભૂતકાળમાં વારસિયા તળાવ હોય, કમલાનગર તળાવ હોય, સુસાગર તળાવ હોય, ત્યાં પણ આ પ્રકારે માછલીઓના મોત થયા છે. તો એમ છતાં પણ કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં પોઢેલા કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અને બેલગામ બનેલા અધિકારીઓના પાપે આજે ફરી એકવાર ખોડિયારનગર તળાવમાં આ નિર્દોષ માછલીઓના મોત થઈ રહ્યા છે. પરંતુ વારંવારની કમ્પ્લેન છે. વડોદરાના તળાવોને બ્યુટિફિકેશનની વાતો કરતા અધિકારીઓ અને કોર્પોરેશન ખરેખર બ્યુટિફિકેશન કરતા હોય તો આ જે પ્રકારેની ગંદકી થઈ રહી છે, એક તરફ આટલા મોટા પ્રમાણમાં માછલીઓ મરતી હોય તેમ છતાં પણ પોતાની એસી કેબિનમાંથી બહાર નથી નીકળ્યા. ખૂબ જ દુઃખદ બાબત છે. આવા અધિકારીઓ અને જે નિર્દોષ માછલીઓના મોતના જવાબદાર છે એવા અધિકારીઓ ઉપર કોર્પોરેશનના મેયરશ્રી હોય, સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન હોય કે કમિશનર સાહેબ હોય, એમણે હજુ પણ આ લોકોની ઉપર લગામ લગાવવાની જરૂર છે. એમની ઉપર કાયદેસરના પગલાં ભરવાની જરૂર છે. કેમ કે ભૂતકાળના જે થયેલા બનાવો ઉપરથી પણ જો આ લોકો બોધપાઠ ના લેતા હોય અને આવી પ્રમાણે નિર્દોષ માછલીઓના મોત હજુ પણ જો ચાલુ રહેતા હોય તો વડોદરા માટે ખૂબ દુઃખદ બાબત છે. જેના અને આવી મોતના કારણે લાગી રહ્યું છે કે અધિકારીઓ ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો અંકુશ કોઈ સત્તાધીશનો નથી કે કોર્પોરેશનના અધિકારીઓનો નથી. માટે મારી સ્પષ્ટ માંગ છે આવા અધિકારીઓ ઉપર લગામ લગાવે, કાયદેસરના પગલાં ભરે અને આવા જે પણ દોષિત અધિકારીઓ છે એમની સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરે.
ये खबर जूनागढ़ के सक्करबाग जू से सामने आ रही है, जहां पर एक शेर की दोनों आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया गया है। दरअसल वहां का शेर जब जंगलों में शिकार करने के लिए जाता था, तब उसे दिखाई न देने की वजह से वो पेड़ से टकरा जाता था। ऐसे में इस शेर को जब एनिमल केयर में जांच के लिए ले जाया गया, तब डॉक्टर्स को ये पता चला कि उसे दिखाई न देने की वजह से ऐसा हो रहा है, जिसके चलते एनिमल केयर में शेर को रखकर उसकी ठीक से जांच कर एक के बाद एक दोनों आंखों में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया गया। कुछ वक्त तक इस शेर को एनिमल केयर में ही रखा जाएगा और ठीक होने के बाद उसे वापस सक्करबाग जू भेज दिया जाएगा। हाल में सक्करबाग प्राणी संग्रहालय में एक लायन सर्जरी करवामां आवेल आँखनी। आ लायन है गीर विस्तार में एमने विजन में इश्यू हो एमना लोकल स्टाफ द्वारा रेस्क्यू करीने जामवाड़ा केर सेंटर खाते राखवामां आवेल। त्यारबाद आ लायन ने अहींनी वेटनरी टीम द्वारा जामवाड़ा सेंटर खाते जईने एक्जामिन करवामां आवेल, जे दरमियान आ सिंहने बंने आँख में मेच्योर केटरेक होવાનું જણાય, જેથી એને વધુ સારવાર અર્થે सक्करबाग प्राणी संग्रहालय खाते शिफ्ट करવાનું નક્કી થયું। ત્યારબાદ सक्करबाग प्राणी संग्रहालय खाते आ સિંહના લેન્સીસના મેઝરમેન્ટ લેવા માટે એમને ટ્રાન્ક્વિલાઇઝ કરીને આંખના અલગ અલગ ઇક્વિપમેન્ટ્સ દ્વારા મેઝરમેન્ટ લેવામાં આવેલ અને આ મેઝરમેન્ટ છે મદુરાઈની એક માણસના લેન્સ બનાવતી કંપનીનો કોન્ટેક્ટ કરીને એમની સાથે શેર કરવામાં આવેલ અને એ લોકોએ આ લેન્સ બનાવી આપવા, લાયન માટેના લેન્સ બનાવી આપવા તૈયારી બતાવેલ અને ત્યારબાદ એ લોકોએ એમને 1 મહિના બાદ આ લેન્સ બનાવીને તૈયાર કરીને અહીંયા મોકલાવે। ત્યારબાદ આ સિંહની સર્જરી કરવાનું નક્કી કરવામાં આવેલ અને અહીંના વેટનરી ડૉક્ટર્સની ટીમ ડૉક્ટર ઝાલા, ડૉક્ટર મિલન અને જૂનાગઢના આંખના સર્જન ડૉક્ટર ઝાવિયા, આમ 4 લોકોના સહયોગથી આ પહેલાં પ્રથમ એક આંખનું સફળ ઓપરેશન કરવામાં આવેલ। ત્યારબાદ 10 દિવસ સુધી એને પોસ્ટ ઓપરેટિવ કેર માટે રાખવામાં આવેલ અને આ આંખમાં સફળતા મળતા 10 દિવસ બાદ બીજી આંખમાં પણ સફળતાથી ઓપરેશન પૂરું કરવામાં આવેલ અને હાલ આ સિંહ છે એ सक्करबाग प्राणी संग्रहालय खाते મોનિટરિંગ હેઠળ રાખવામાં આવેલ છે અને જ્યારે સંપૂર્ણ તંદુરસ્ત થઈ જશે એટલે આપણે એને પરત જંગલ ભાગમાં મુક્ત કરી દઈશું। ये खबर मालियाहाटीना से सामने आई है, जहां पर बांधकाम समिति के चेयरमैन दिलीप भाई सिसोदिया की ओर से अपनी 5 लाख की ग्रांट में से मालियाहाटीना को मोक्ष रथ की भेंट दी गई है। मालियाहाटीना के गांव के निवासियों को किसी की भी मौत होने पर अंतिम संस्कार के लिए स्मशान तक ले जाने के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मालियाहाटीना में मोक्ष रथ मौजूद नहीं थे। इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए मालियाहाटीना जिला पंचायत के सदस्य और जूनागढ़ जिला बांधकाम समिति के चेयरमैन दिलीप भाई सिसोदिया की ओर से अपनी 5 लाख की ग्रांट में से मालियाहाटीना को अंतिम संस्कार के लिए मोक्ष रथ अर्पित किए गए। इस मौके पर सांसद राजेश भाई चुड़ासमा, दिलीप भाई देवायत सिसोदिया, जिला संघ के प्रमुख लक्ष्मण भाई यादव, सरपंच, उप सरपंच और गांव के निवासियों की उपस्थिति रही थी और सभी की ओर से बांधकाम समिति के चेयरमैन दिलीप भाई सिसोदिया की इस कामगिरी को काफ़ी सराहा गया। जूनागढ़ जिला में सारा सारू स्मशान अहींया बने एवा आपणा खास करीने महेन्द्रभाई बात करी, रेलवेना प्रश्नो होय, एसटीना प्रश्नो होय, करे છે બધું મહેન્દ્રભાઈ, મારો ઉપયોગ જ થાય છે પણ જ્યાં સુધી પ્રશ્નને પૂરો ન કરે ત્યાં સુધી મારું લોહી પીધા કરે એટલે એની તબિયત સારી રહે છે। સાથે સાથે અહીંયા આપણા 2 પ્રશ્નો મોટા છે। એક તો આપણો જે માળિયા બાયપાસનો અંડરબ્રિજ કે ઓવરબ્રિજ જે બનાવવો છે આ માટે આજે કાર્યવાહી કરી છે। હજી પણ કામદારોના જે કાંઈ હોય તો તમે સંતોષો માટે કરી શકો છો। આવનારા સંતોષ હશે એટલે ધ્યાને લઈ અને પરિશ્રમ કરવામાં આવશે, એમાં કોઈ શંકા નથી। કાંઈ ઘટવા નહીં દે એવું આશ્વાસન આપ્યું છે। વહેલી તકે આપણા ગામના વિકાસને જીવન દોરીને
આપણે આગળ વધારશું. આપણે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત આપણા ખરીદ વેચાણ સંઘના પ્રમુખ અને આપણા તાલુકાના બાહોશ નેતા. खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आज महाराणा प्रताप की जन्म जयंती। वडोदरा महानगर पालिका ने फतेहगंज में मौजूद महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम किया आयोजित। वडोदरा में रसोई गैस के बढ़ते दामों पर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। रसोई गैस जैसे बैनर बनाकर भाजपा के खिलाफ किए सूत्रोच्चार। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की फाइन आर्ट्स फैकल्टी के देवी देवता तस्वीर के विवाद का कल होगा अंत। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कल सिंडिकेट की बैठक में सौंपेगी परिणाम। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।